This is the problem we discussed in the last class, so we can complete this one quickly. So in the question, it's given that 50 mm long bar, so the length of the bar is 500 mm, length of the bar is 500 mm, and um, this the length, long bar rectangular cross section is rectangular, so the bar is a rectangular shaped bar, and these are the various forces acting on different faces of the bar. Okay, so according to this forces and the corresponding planes, we completed the diagram as shown in this figure. Okay, now we have to find out the change in dimensions, that is change in length, change in width, and change in height. Okay, it is given that Young's modulus is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, and Poisson's ratio mu is 0.3. Here the symbol is given as mu instead of nu. Okay, generally നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തത് nu ആണ്, but in this question it is the Poisson's ratio is denoted by mu. Okay, so this is the actual figure. നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് സാധാരണ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ദിസ് assumed as this direction is taken as x, y, then this is the z direction. So the force, this force 40 kilonewton is denoted by px is denoted by px 40 kilonewton. Py is 200 kilonewton. It's in compressive. ഇത് ടെൻഷൻ ആണ്, സോ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെൻഷൻ എഴുതി വെച്ചു, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. So Py is equal to 200 kilonewton. It's compressive in nature. Then Pz, this is the z direction. Pz is equal to 300 kilonewton. Okay, so with the help of these forces and the corresponding areas, so Px ആണെങ്കിൽ 40 kilonewton and it is acting on this particular area. So with the help of this force and corresponding area, we can calculate the corresponding normal stress. So sigma x, the stress, normal stress in x direction is denoted by sigma x. Sigma x is equal to, from the basic definition, load by area, px by corresponding area, x direction x plane the area. So the area, corresponding area is 40 into 20. Okay, നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തത് 40 ആണ്, ഇത് 20 ആണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ഈസ് 40 ഇൻറ്റു 20. നമ്മൾ mm തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്തത്. സോ 40 ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. സോ 40 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു 3. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് the sigma x is equal to 500 Newton per mm square. Since the force P is tensile in nature, the corresponding stress also will be tensile. So the tensile stress sigma x is equal to 50 Newton per mm square. Similarly, you can find out sigma y and sigma z. Okay, sigma y is equal to the corresponding force, the force in y direction divided by the corresponding area of y plane. So ഇതാണ് ഇതിൽ 200 kilonewton ആണ് y directionൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഇതാണ്, ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഈ റെഡ് ഷെയ്ഡ് കാണിച്ച പ്ലെയിൻ ആണ്. So the area of this plane is, this dimension is 20 into 500. ഈ ലെങ്ത് 500 ആണ്. So 20 into 500 ആണ് area of the plane, and the force is 200 kilonewton. So 200 into 10 raised to 3. The ratio gives normal stress in y direction. Since the force is compressive, sigma y compressive ആയതുകൊണ്ട് the corresponding stress also will be compressive stress ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. Now we can find out sigma z also. Sigma z is equal to pz by az. So 300 p is the force corresponding to z direction is 300 kilonewton, tensile ആണ്, and the corresponding area. So this is the area. ഈ 300 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇതാണ്. സോ 500 into 40. So 300 into 10 raised to 3, 500 into 40. So this much 15 Newton per mm square. Again it's in tensile. So we can able to calculate sigma x, sigma y, and sigma z. So because of these normal stresses, there will be normal strains also, epsilon x, epsilon y, epsilon z.
Actually, we have to find out change in dimension. In order to get change in dimension, first we have to calculate the corresponding strain. Strain കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഡയമെൻഷണൽ ചേഞ്ചിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ സിഗ്മ എക്സ്, സിഗ്മ വൈ, സിഗ്മ സെഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിഗ്മ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ. സോ ഫ്രം ദ ഹൂക്സ് ലോ or the constitutive relations or relationship between stress and strain, we know that for a 3-dimensional or triaxial loading, ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. 3 ഡയറക്ഷണൽ ലോഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും, ബാക്കി 2 ഡയറക്ഷനിൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. സോ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പോയ്സോൺസ് റേഷ്യോ. സോ we already derived this equation. So epsilon x is equal to the strain in x direction is equal to sigma x by e minus mu. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മ്യൂ തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മ്യൂ എന്നുള്ള ടേം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പം ന്യൂ എന്നുള്ള സിമ്പിളായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ മ്യൂ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തു. സോ എപ്സിലോൺ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ബൈ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ, ഇവിടെ സിഗ്മ ഇസഡ് ഉണ്ട്, സിഗ്മ ഇസഡ് ബൈ ഇ, where the first term sigma x by e represents the normal strain, the axial strain or longitudinal strain in x direction, and these two terms represents the lateral strains in y direction and z direction. മൂന്നും കൂടി add ചെയ്താൽ we will get the total strain in x direction. Okay, now we already calculated the value of sigma x, sigma y and sigma z. E is given in the question. Mu also, the value of mu is also given in the question. Substitute the values and find out epsilon x, strain in x direction. So substitute with proper sign. Sign important ആണ്, compressive ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും ടെൻസൈൽ ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെസ് കംപ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കംപ്രസീവ് ആണ്. സോ സിഗ്മ എക്സ് 50 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് sigma x, E is 2 into 10 raised to 5. Okay, then sigma y is the value of sigma y is 20. Value of sigma y is 20, but it's in compressive. It's a compressive stress. So minus, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 20 വരും, ഇവിടെയും മൈനസ് ആണ്. സോ 2 മൈനസും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം, ഇത് തെറ്റിപ്പോയാൽ പ്രോബ്ലം മൊത്തം തെറ്റും. സോ കംപ്രഷൻ എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പം ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാം. സോ മൈനസ് 20 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 20 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലസ് 20 ആക്കി മാറ്റി. So 20 into the Poisson's ratio is given as 0.3 divided by Young's modulus 2 into 10 raised to 5. Again the last lateral strain in sigma direction, ഇവിടെ sigma z. So mu 0.3, sigma z is tensile ആണ്, it is 15 kilonewton per mm square divided by 2 into 10 raised to 5. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലാണ്, ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലാണ് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ വാല്യൂവും നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലാണ്. ഓക്കെ, അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒന്നും ആക്കി മാറ്റാതെ സെയിം യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലും താഴെ ഒരേ യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ യങ്സ് മോഡുലസും നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം. ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം വരില്ല. Okay, so finally you will get the value of epsilon x, strain in x direction, is equal to this much, 0.000257. Okay, what is it? Point and 0.000257. Similarly, now calculate epsilon y. The total strain in y direction is equal to sigma y by e is the linear strain in y direction divided by mu into sigma x by e
minus mu into sigma z by e. Substitute the values, corresponding values എല്ലാം substitute ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സിഗ്മ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സിഗ്മ വൈ കംപ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക, ടെൻസൈൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈൻ. Then substitute sigma x, sigma z and all other values. Then after substituting you will get minus epsilon y is equal to minus 0.0.1975 ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. Now you can calculate epsilon z. Epsilon z is equal to e sigma z by e minus mu into sigma x by e minus mu into sigma y by e. ഇതാണ് ലീനിയർ, ഇത് രണ്ടും lateral. So substitute the corresponding values and simplify. After simplifying you will get epsilon z is equal to this much. Okay, so the procedure നമ്മൾ the step by step ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ first we calculated sigma x, sigma y and sigma z. Then after that we calculate epsilon x, epsilon y and epsilon z. Now we can calculate from epsilon x, we can calculate the change in dimension in x direction. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ the dimension in x direction is denoted as the length L. So we can calculate delta L from this normal strain. നമുക്കറിയാം നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എക്സ് ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ, ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. സോ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കിട്ടും. സിമിലർലി എപ്സിലോൺ വൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വിഡ്ത്ത് ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ, സപ്പോസ് ഡെൽറ്റ ബി ഈസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഫോർ വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഡയമെൻഷൻ. വൈയിൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷന് ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വൈ ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വിഡ്ത്ത് ബി ആണെങ്കിൽ. ദെൻ ദ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഹൈറ്റ്, സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഹൈറ്റ്. സപ്പോസ് എച്ച് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ, സോ എപ്സിലോൺ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എച്ച് കിട്ടും. സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഈ സിമ്പിൾ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിന് ഈ ഡെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, എൽ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 500 ഇൻറ്റു 0.00257. അത് ചെയ്താൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.1285 mm. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം MM-ലാണ്, MM/mm ആണ്. ലെങ്ത്തും നമ്മൾ MM-ലാണ് ഇട്ടത്. ഇത് 500 mm ആണ്. സോ ദ ഫൈനൽ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ mm. സിമിലർലി ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. കറസ്പോണ്ടിങ് ഒറിജിനൽ വിഡ്ത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒറിജിനൽ വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ ഇത് ഹൈറ്റ് 40, ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇത് 40 ആണ്. വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, 40 ആണ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് 40. വൈ ഡയറക്ഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് 40 ഇൻറ്റു 40 ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഇത് മൈനസ് ആണ്. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ മൈനസ് ആണ് കിട്ടുക. ദ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിക്രീസിങ്. ഒറിജിനൽ വിഡ്ത്ത് നിന്ന് ഒറിജിനൽ 40 ആയിരുന്നു, 40 നിന്ന് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഫൈനലി റെഡ്യൂസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ. സിമിലർലി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ഇസെഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു. സോ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ഇസെഡ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം, വിഡ്ത്ത് 20 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻറ്റു 20 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ആക്ച്വലി എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തോളൂ, ഇത് ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, എച്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പേര് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. 3 ഡയമെൻഷനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വിഡ്ത്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, സോ ഇത് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻസ്. ഈച്ച് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നൗ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. The second part of the question is
you have to find out the change in volume. Okay, so in order to find out change in volume, first you have to calculate volumetric strain epsilon v അല്ലെങ്കിൽ E എന്നുള്ള ടേം കാണണം. So epsilon v കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ epsilon v is defined as change in volume divided by original volume. അതാണ് volumetric strainന്റെ definition. So ഇതിന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം. ഇനീഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം. ഒറിജിനൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം, അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കിട്ടും. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ. സോ വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വി നോ ദാറ്റ് ദ വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ വൈ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ വൈ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇസഡ്. സോ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വിത്ത് പ്രോപ്പർ സൈൻ. കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സിംപ്ലിഫൈങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആസ് ദിസ് മച്ച്. Then we know that epsilon v is equal to change in volume divided by original volume. So from that the change in volume is equal to volumetric strain epsilon v or small letter e into initial volume. So this is point not 9 into initial volume. Initial volume എന്ന് പറഞ്ഞാൽ initial dimensions are given as 20 mm, 40 mm and 500 mm. ഇത് y direction, ഇത് ഇത് width direction, z direction, ഇത് height y direction, and this is the x directional component length. So multiplied by this value gives change in volume and it is 36 millimeter cube. എല്ലാം മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ചെയ്തത്. So the answer will be 36 mm cube. Okay, so that's the second part of the question. Okay, അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഏരിയയിൽ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ്, ദെൻ വോളിയോമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ, അങ്ങനെ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നോക്കാം. ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോളോസ്. ഒരു പോയിന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ദ ടെൻസർ, സ്ട്രെസ് ടെൻസർ, സിഗ്മ എക്സ്, ടോ എക്സ് വൈ, അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രെയിൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഫോർ എ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഓഫ് 0.2 ആൻഡ് എ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 2 × 10⁵ MPa. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു പോയിന്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, അതായത് എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലെ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് the Poisson's ratio of the material is 0.2 and the modulus of elasticity is 2 × 10⁵. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എപ്സിലോൺ ഐ ജെ എന്നുള്ള സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ നോർമൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും, ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട്. ഈ 10, 50, 0 ഇത് നോർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദർ വിൽ ബി എപ്സിലോൺ എക്സ്, എപ്സിലോൺ വൈ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ സെഡ്. ദെൻ ഈ വാല്യൂസ്, ബാക്കി തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. ഈ 20, 0 ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി സം ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. സോ അതും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് എപ്സിലോൺ എക്സ്, എപ്സിലോൺ വൈ, എപ്സിലോൺ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ ഗാമ എക്സ് വൈ, ഗാമ എക്സ് ഇസഡ്, ഗാമ വൈ ഇസഡ്, ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എങ്ങനെ ചെയ്യും? സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാല്യൂസ് ഇതാണ് മെട്രിക്സ്. അതൊന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ദിസ് സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 MPa ആണ് യൂണിറ്റ്. MPa മീൻസ് 10⁶ പാസ്കൽ. സിഗ്മ എക്സ്, ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ വൈ 50 MPa. ദെൻ സിഗ്മ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ദിസ് ദ ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ടോ എക്സ് ഇസഡ് is equal to 0. Tau xz 0. Then tau yz is equal to -20. ഇതാണ് y direction.
Z component is minus 20. So tau yz is equal to minus 20. Then E is equal to 2 into 10 raised to 5 megapascal. Poisson's ratio nu is equal to 0.2. Okay. ഇത്രയും കിട്ടി. ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Now we know that the relationship between modulus of shear modulus and Young's modulus of elasticity and modulus of rigidity connect ചെയ്യുന്ന equation. We know that E is equal to 2G into 1 plus nu ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ G is equal to E by 2 into 1 plus nu ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള equation. E is equal to 2G into 1 plus nu. ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 into 10 raised to 5 ഡിവൈഡ് ബൈ മെഗാ പാസ്കൽ തന്നെയാണ്, ഇത് മെഗാ പാസ്കൽ ആണ്. 2 into 10 raised to 5 മെഗാ പാസ്കൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 into 1 plus 0.2. സോ ദിസ് മച്ച് 0.833 into 10 raised to 5 മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് യുവർ G, മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി. നൗ ഫ്രം ഹൂക്സ് ലോ ജി അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജി ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. നൗ ദ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എക്സസ്, എപ്സിലോൺ വൈ വൈ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹൂക്സ് ലോ. സോ എപ്സിലോൺ എക്സസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സസ് ബൈ ഇ മൈനസ് ന്യൂ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ മൈനസ് ന്യൂ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇസെഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എപ്സിലോൺ എക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലും സൈൻ നോക്കുക, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എപ്സിലോൺ സിഗ്മ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, സിഗ്മ വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ്, സിഗ്മ ഇസെഡ് വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ എല്ലാം ടെൻസൈലാണ്. സോ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ 10 by 2 into 10 raised to 5 ബാക്കി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ദർ ഈസ് നോ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് 0 കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ എഴുതാം. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. നൗ ഗോ ഫോർ എപ്സിലോൺ വൈ വൈ. Epsilon y by take the corresponding equation, substitute, and if you simplify you will get 24 into 10 raised to minus 5, or you can write 240 into, this can be written as 240 into 10 raised to 6 എന്ന് എഴുതാം, 10 raised to minus 6 എന്ന് എഴുതാം. 10 raised to minus 6, this value is denoted as micro and its symbol is mu. Okay, so the strain in y direction is equal to 240 micro, 240 into 10 raised to minus 6. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മൈക്രോ ഒക്കെ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണോ ആൻസർ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. നൗ ഗോ ഫോർ എപ്സിലോൺ ഇസെഡ് സെഡ്. സിഗ്മ ഇത് സെഡ് ആണ്, സിഗ്മ ഇസെഡ് 0 ആണ്. ദെൻ ബാക്കി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 60 mu എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പം ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ ഡബിൾ നൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സിഗ്മ ഇസെഡ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. സിഗ്മ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ, സിഗ്മ ഇസെഡ് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സിഗ്മ എക്സ് എക്സും സിഗ്മ വൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഇതിന് എക്സ് മാത്രം മതി, വൈ മതി, അവിടെ സെഡ് മതി. ഓക്കെ, നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന് സിംഗിൾ നൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ ഫസ്റ്റ് part of the answer, നമ്മളിപ്പം നോർമൽ we calculated all the normal strains, epsilon xx, epsilon yy and epsilon ezz with the help of Hooke's law. Now we can calculate the shear strains, because we already know from the given stress tensor we know the value of shear stresses, tau xy, tau yz, tau xz, ഈ values ഒക്കെ അറിയാം. And we already calculated the value of G also. So by connecting these two with the help of Hooke's law, again for shear stress condition we can take the Hooke's law and we can calculate the corresponding shear strains. So അതാണ് next step. Now we know that നമുക്കറിയാം just like Young's modulus of rigidity is tau xy, or general ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ tau is equal to G into gamma ആണ്, where tau is the shear stress, G is modulus of rigidity, gamma is shear strain. So corresponding equation എടുത്താൽ tau xy is equal to G into gamma xy എന്ന് വരും. From that gamma xy is equal to tau xy by G എന്ന് വരും. So you can calculate, substitute and calculate
gamma xy, shear strain in xy plane. Similarly, you can calculate gamma yz and gamma xz. ഇത് xz ആണ്, gamma xz and gamma yz. ഓക്കെ, രണ്ട് വാല്യൂം 0 ആണ്. ഇല്ല, ഈ gamma xz 0 ആണ്, ബിക്കോസ് tau xz is 0. ഇത് നോക്കുക, ഇതിൽ tau xz ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ടെൻസർ തന്നാൽ tau xz 0 ആണ്. സോ tau xz 0 ആയതുകൊണ്ട് gamma xz ഇത് 0 ആയിപ്പോൾ gamma xz 0. then gamma yz is equal to tau yz by g ആണ്. tau yz is given as -20 divided by g. ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു 0.833 into 10⁵. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വാല്യൂസിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, പ്രൊസീജിയർ നോക്കിയാൽ മതി. സോ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ട്രെയിനും കണ്ടുപിടിച്ചു. വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ്, strain, normal strain epsilon yy and epsilon zz. Then correspondingly we calculated the shear strains also, epsilon xy, gamma xy, gamma xz, gamma yz. So now we are in a position to represent the strain in the form of a strain tensor. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താം. ഇത്രയേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിലും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നൊരു സെക്ഷനാണ് ആക്സിയൽ ലോഡിങ്. ആക്സിയൽ ലോഡിങ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്സിയൽ ലോഡിങ് സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു. കാരണം നമ്മളെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചപ്പം നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ആക്സിയൽ ലോഡിങ് ആയിരുന്നു. എന്താണോ നമുക്കൊരു ബാർ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിമെൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലോങ് ദ ആക്സിസിൽ കൂടെ ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ നോൺ ആസ് ആക്സിയൽ ലോഡഡ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിനെയാണ് ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in this section we will consider the deformations of a structural member such as rod, bar or plate under axial loading. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡിംഗ്, ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് കേസിൽ ഒരു ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ഡീഫോർമേഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡീഫോർമേഷൻസ് ഓഫ് റോഡ്, ബാർ, പ്ലേറ്റ് എക്സെട്ര അണ്ടർ ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ്. Then we will also develop a method for finding the support reactions when these reactions cannot be determined strictly from the equations of equilibrium. അതായത് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് ആയാലും ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കേസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം പേര് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡീഫോർമേഷൻ, ദെൻ വി വിൽ സോൾവ് സം സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് in order how to find out the support reactions of a statically indeterminate problem. Then the third one is thermal stress, thermal cases. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഓൾ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിജിഡ് ബാറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ എല്ലാം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഡീഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ, ദെൻ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ if the given situation is statically indeterminate, then the third one how to solve thermal, how to find out thermal stresses and thermal strain. Okay, so അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി റിമൈനിങ് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയാം. ഒരു
റിജിഡ് ബാർ ഉണ്ട്, ഒരു ബാർ ഉണ്ട്, റിജിഡ് അല്ല, ഒരു ബാർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡീഫോം. റിജിഡ് ആയാൽ ഡീഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡിൽ ഡീഫോമബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബാർ ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മളൊരു പി എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ്, ഒരു ലോഡ്, ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാറിൻ്റെ ആക്സിസ് കൂടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ആക്സിസിൻ്റെ അലോങ് ദ ആക്സിസ് ആണ് ഈ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ബി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എ ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. ഈ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ലോഡ് കൊടുത്തു. ദെൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ആക്സിയൽ ലോഡിങ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എൻ എമൗണ്ട് ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, ഈ ലോഡിനെ കൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ. ഇനീഷ്യലി ഒരു എൽ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ ഈസ് എൽ. ദെൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ലോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ലെങ്ത് ഈസ് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. ഇതുവരെയായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഒരു ഡെൽറ്റ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓൾസോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ലോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓർ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചപ്പം ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ലോഡ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായാൽ മാത്രമേ, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സ്ട്രെസ് is equal to, stress is directly proportional to normal stress or axial stress or longitudinal stress is directly proportional to corresponding strain എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. or sigma is equal to some constant E into epsilon. ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലോഡ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോയാൽ ദർ വിൽ ബി സം പെർമനൻറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ. ആ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്. Okay, so figure shows a bar of length L of constant cross sectional area A that is loaded by an axial tensile force P. We assume that the stress caused by P is below the proportionality limit, so that we can apply the Hooke's law. The sigma is proportional to epsilon. Then since the bar is deforming, bar deform ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Strain is equal to the strain in this direction, longitudinal strain, normal strain is equal to the change in dimension divided by original dimension. Epsilon is equal to delta by E എന്ന് എഴുതാം. Again, since the load or the stress developed is within proportionality limit, we can write sigma is equal to Young's modulus into epsilon. Okay, ഇതും എഴുതാൻ പറ്റും. So from this Hooke's law, with the help of this Hooke's law, we can write epsilon strain is equal to sigma by E എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So sigma epsilon strain is equal to sigma by E എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. strain is equal to delta by L എന്നുള്ള ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 1, ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 2. രണ്ട് ഇക്വേഷനും സ്ട്രെയിൻ്റെ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നൗ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ. സിഗ്മ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് സിഗ്മ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ പി ബൈ എ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ബൈ എ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ. ഓർ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ ബൈ എ ഇ ഓർ പി എൽ ബൈ ഇ എ. ഇതാണ് ഡീഫോർമേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ, നമുക്ക് അറിയുന്നത് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം, ഹൂക്സ് ലോ അറിയാം. അത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി, അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡീഫോർമേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ആക്സിയൽ ലോഡഡ് മെമ്പർ. ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡഡ് മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. വേർ P is the load applied. Here it is considered as tensile load. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. കംപ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും. ആൻഡ് L is the original length or initial length. A is the area of cross section. ഈ ബാറിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് E is the Young's modulus. സോ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ, ആ ഡെറിവേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് PL by AE. Okay, the elongation of the bar is PL by AE. So study this equation
ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഫോർ ആൻ ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് ദ ഡിഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് PL/A. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഉള്ള ബാറാണ്, ഒരു പ്രിസ്മാറ്റിക് ബാറാണ്. ഇതിന് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെയും എല്ലാ പോയിന്റിലും A ആണ്. അലോങ് ദ ലെങ്ത് ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും A ആണ്. സപ്പോസ് ഇതിന് പകരം ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പുള്ള, സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പുള്ള ഒരു ബാറാണെന്ന് വെച്ചു, ഏരിയ ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റിലും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഡീഫോർമേഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ മാത്സിലൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ വി വിൽ കൺസിഡർ എ സ്മോൾ ഏരിയ, ഒരു സ്മോൾ എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഹാവിങ് സം തിക്നെസ് ഓർ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് dx എന്നുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള dx ഇതിലുള്ള ഒരു ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഒരു എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ എലമെന്റിന്റെ ഡീഫോർമേഷൻ ഫ്രം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 0 to L, ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഇതാണ്, അവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ ഫൈനൽ ലെങ്ത് വരെ 0 to L ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡീഫോർമേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് equation, final equation, we can integrate from 0 to L P/EA, that length delta x. So this will be the expression for deformation if the cross sectional area is not uniform, if the area varies along x direction. Area vary അല്ലെങ്കിൽ strain area vary ചെയ്യുമ്പോൾ corresponding strain vary ചെയ്യും. So delta, the equation for delta is equal to integral 0 to L P/EA into dx. Okay, ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, ഒരു മെത്തേഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. So a steel bar of 25 mm diameter is acted upon by forces as shown in figure. What is the total elongation of the bar? Take Young's modulus is equal to 190 gigapascal. Giga means 10 raised to 9 Pascal. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. ഇത് ഒരു ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രമാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൽ ഈ 20 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഡൗട്ടും ചോദിക്കരുത്. ഒരു ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ, അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 25 mm ആണ്. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഫോഴ്സസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. എ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഒരു 60 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്, ബിയിൽ 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് സിയിൽ 30 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് DD. അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 50 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറാണുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ബാറാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻസ്. ഓക്കെ, now you have to find out the total elongation of this bar. Initially 2 plus 1 plus 3, 6 meter ആണ് ഇതിൻ്റെ initial length. Then because of the effect of these forces you have to find out what's the final length of our final elongation, final deformation delta of this particular bar. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ഷനും ഒരുപാട് ലോഡും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെക്ഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ A to B, ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് ഉണ്ട്. ദെൻ സെക്ഷൻ B to C, ദെൻ സെക്ഷൻ C to D. ഇങ്ങനെ 3 പാർട്ടാക്കും. എവിടെയൊക്കെ ലോഡ് വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ 3 പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എയും ബിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്, ദെൻ ബിയും സിയും വരുന്ന പാർട്ട്, ദെൻ ഫൈനലി C and D വരുന്ന പാർട്ട്. ഇങ്ങനെ 3 പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും.
ദെൻ ഈ ഓരോ പാർട്ടിലും ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഡീഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ്, സപ്പോസ് ഇത് പാർട്ട് 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് 1 കണ്ടുപിടിക്കും, ഡെൽറ്റ 1. ദെൻ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡീഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് 2. ദെൻ ഫൈനലി ഡീഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് 3. ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും ഡീഫോർമേഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ the total deformation will be delta is equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ we are going to calculate the total deformation delta. Okay, we will calculate the deformations of individual sections, individual parts separately, then we will add together. Okay, എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the total deformation. ദിസ് മെത്തേഡ്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. ആ പേരും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓരോ പാർട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ടോട്ടൽ ഡീഫോർമേഷൻ കാണുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ, പല പ്രോബ്ലത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെത്തേഡാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലോഡൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ലോഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ഡിഫറൻസ് സിമ്പിൾ ലോഡാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ ലോഡ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് നോക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡീഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ വി വിൽ ആഡ് ടുഗദർ. ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ,